السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 25 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے من الشنک الی النفی، پھانسی سے جلاوطنی تک۔ انشاءاللہ اس سبق میں 11 سے لے کر کے 17 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعیدو، عاد یعود عودن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اعاد یعید، اعادہ کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ اعادہ کو ماضی مجہول میں تبدیل کریں گے تو اعید، اعیدا، اعیدو، ماضی مجہول جمع مذکر غائب، لوٹا دیے گئے۔ حجرت، اس کی جمع حجرات، کمرے۔ زیکا کے معنی تنگ۔ امکن یمکن، امکان کے معنی ہوتے ہیں ممکن ہونا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عاش یعیش عیشن و عیشتن معنی زندگی بسر کرنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب۔ اسبوع، اس کی جمع اصابع، ہفتہ۔ فتح یفتح، فتحن کے معنی ہوتے ہیں کھولنا۔ فتح ماضی مجہول کھولا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ باب، اس کی جمع ابواب، دروازے۔ عین یعین، تعیین کے معنی ہوتے ہیں متعین کرنا، اور یہ ماضی مجہول عین۔ جندین، جندین اس کی جمع جندن، فوجی۔ ایک فوجی کو جندن، جندی کہتے ہیں، بہت سارے ہو تو اس کو جندن کہتے ہیں، اور جندن کی جمع جنود بھی آتی ہے، یاد رکھیں۔ اغتنم، یغتنم، اغتنام کے معنی ہوتے ہیں الفرصت کے ساتھ آئے تو موقع سے فائدہ اٹھانا، مضارع واحد مذکر غائب۔ اتسا یعتسی، اتسا یعتسی، باب افتعال، ماضی واحد مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اسوہ کے ساتھ ہے کہ کسی کے نمونوں کو اپنانا، مضارع واحد مذکر غائب۔ خاطب یخاطب مخاطبۃ و خطابا، مخاطب کرنا، مضارع واحد مذکر غائب۔ حارس، اس کی جمع حارسون یا حراس، نگراں کار۔ رب، اس کی جمع ارباب، رب۔ متفرق، تفرق یا تفرق، تفرق معنی جدا جدا ہونا، الگ الگ ہونا، اس میں فاعل کی صیغہ ہے متفرق، جمع متفرقون۔ واحد نے ایک قہار کرنا، زبردست۔ زل، یہ افعال ناقصہ میں سے کانا، سارا، لیسا، اصبح، زل، زل یزل من دن گزارنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ نقل ینقل، نقلن کے معنی ہوتا ہے منتقل کرنا، نقل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، نقل کیا گیا، منتقل کیا گیا۔ حزین یحزن حزنن کے معنی ہوتے ہیں، حزین یحزن حزنن کے معنی ہوتے ہیں غم زدہ ہونا، ماضی واحد مذکر غائب۔ ترجمہ دیکھیے۔ مدہ ظرفیت کی بنا پر منصوب، باب فتح کا نائب فاعل مرفوع، جندی عینے کا نائب فاعل مرفوع، اکثر ہو مبتدا مرفوع، فرصہ یغتنم کا مفعول بھی منصوب، اور السلام مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع، حارس یخاطب کا مفعول بھی منصوب۔ ارباب متفرق، متفرقون، یہ مبتدا، ارباب متفرقون صفت منصوب، یہ مبتدا مرفوع، خیر خبر مرفوع، اللہ مبتدا مرفوع، واحد قہار یہ اللہ کی صفت ہے، مرفوع۔ رجل یزلو کا اسم مرفوع، باقین یزلو کی خبر منصوب۔ حزن شدیدہ، یہ مفعول مطلق برائے تاکید، منصوب۔ ترجمہ دیکھیں۔ وفی النہار اعید الی حجراتہم الضیقہ، اور دن میں اپنے تنگ کمروں کی طرف لوٹا دیے گئے۔ وکان لا یمکن لأحد ان یعیش فی مثل هذه الحجرة الضیقة مدة اسبوع، اور کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس جیسے تنگ کمروں میں ایک ہفتہ کی مدت بسر کریں۔ ففتح بابها، چنانچہ اس کا دروازہ کھولا گیا۔ عین جندی، ایک فوج کو متعین کیا گیا۔
लियाहुस हाउला जुनूद, ताकि इन फौजों की क्या करें, निगरानी करें। अक्सर मिनल कुफार, जिनकी अक्सर कुफारों में से थी। फ़ाकान मौलवी यहया अली यक्तनिबुल फुर्सत, चुनांचे मौलवी यहया अली फुर्सत को गनीमत जानते थे। वयअतसी बेउसवत यूसुफ सिद्दीक, और यूसुफ सिद्दीक के नमूनों को अपनाते थे अलैहिस्सलाम, उस पर सलामती हो। वयुखातिबुल हारिस, और पहरेदार से मुखातब होते वह कहते थे क्या, अरबाब मुतफर्रिकुन खैर, क्या अलग अलग रब बेहतर है या अल्लाह वाहिद जबरदस्त ये बेहतर है। फयजल तो रजुल बाकिया, तो आदमी बराबर रोता रहता है। फैज़ा नोकिल मिन मकानिही हज़िन हुज़्न शदीदा, चुनांचे जब वो अपनी जगह से मुंतकिल किए गए तो बहुत गमज़दा हुए। आगे देखिए, गरस यगरिसु के माने होते हैं बीज बोना, बीज डालना। कल्बुन जमा कुलूब, साहब असहाब, सिजनुन जमा सुजून, कैद खाना। बजर यबजुर, बुजुर्ग के माने होते हैं डालना, बीज डालना। बजरुन उसकी जमा बुजुर्ग, बीज। असलम इसमें इस्लाम के माने होते इस्लाम लाना, माज़ी जमा जिक्र गए। ताबा यतूबु तौबतन के माने होते तौबा करना, ताबू माज़ी जमा जिक्र गए। ज़य्या युज़य्यु तज़ी बाबी तफील, मुज़ारे वाहिद जिक्र गए ज़ाय करना। सादफा युसादिफु मुसादफतन के माने होते पाना, बाबी मुफालत माज़ी वाहिद जिक्र गए। अमर यामुर, अमरन के माने होते हुक्म देना, माज़ी वाहिद जिक्र गए। नहा यनहा, नहयन रोकना, माज़ी वाहिद में जिक्र गया। मारूफ में भलाई, मुनकर में बुराई। अशैक यहाँ पे गरसे का फाइल मरफू, अकीदा गरसे का मफूल भी मंसूब, बजर बुजुर्ग बजर का मफूल भी मंसूब। ये कम में रिजल्ट यहाँ पे तमीज़ है, तवज्जो चाहेंगे तमीज़ के मतलब ये मौजूद, और यहाँ पे कम खबरिया है। फुर्सतन ला युजिया का मफूल भी मंसूब, आहदन सादिबा का मफूल भी मंसूब। तर्जुमा देखिए, वहाँ कज़ा गरस शै फी कुलूबी कसीर मिन असहाबि सिजन, और इसी तरह फी कुलूबी कसीर, और इसी तरह शेख कैदियों में से बहुत के दिलों में तौहीद का बीज बोया, तौहीद के दरख्त लगाया और उसमें ईमान का बीज डाला। फकम मिन रिजालिन, तो बहुत से लोग असलमु ईमान इस्लाम लाए। वकम मिन नासी ताबू, और बहुत से लोग तौबा किए। वाकान शेख ला युज़य्यु फुर्सतन इज़ा सादफ़ अहदन, और शेख जब किसी को पाते तो मौका को ज़ाय नहीं करते। अमर बिल मारूफ, यहां से देखिए, वकान शेख ला युज़य्यु फुर्सतन, और शेख फुर्सत को मौकों को ज़ाय नहीं करते थे। फइज़ा सादफ़ अहदन, चुनांचे जब किसी को पाते अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते। वनहाहु अनिल मुनकर, और उसे बुराई से रोकते। बदा अय्यब, तो बदान के मतलब शुरू करना। ज़बानिया, ज़बानिया कहते हैं सिपाही वगैरह जो होते हैं उसको ज़बानिया कहते हैं, कैद खाने के सिपाही वगैरह। ज़िबनियतुन उसकी जमा ज़बानी है। ऐसे जहन्नम के दरोगे को भी क्या कहते हैं, ज़बानिया कहते हैं। वज़ा अय्याज़ा, वज़न मैंने रखना। हबलुन रस्सी, ऊद लकड़ी। शन के मन होते हैं फांसी देना, शन का यश को शनकन। ये रा यरा से ज़र्फ बनाएंगे तो मरा देखने की जगह, और समी यस्मा से ज़र्फ बनाएंगे तो मस्मा सुनने की जगह। तो मतलब ये है कि उनकी निगाहों और उसके कानों के सामने, यानी इतना करीब थे कि देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। इत्मीनान यत्मीन, इत्मीनान के मन होते मुतमईन होना। हज़न यहज़न, हुस्न में गमज़दा होना। ज़बानिया बदा का फ़ाइल मरफू, हबलन यज़ाऊ का मनसूब भी मफूल भी मनसूब, और ऊद इसका अर्थ हबल पे, इसलिए ये भी मनसूब।
कुल्ल ज़ालिक यरौना का मफूल बिही मंसूब, मुतमइन्नीन ये हाल है, इसका जुलहाल जो है यरौना के अंदर जो वाव है ये इसका जुलहाल है। खौफुन ला मुशब्बिह बिलैस का ये इस्म है मरफू। अब देखिए यहाँ पे वबदअ ज़बानियतु सिज़्न यज़ऊन, बदअ यज़ऊन के माने होता है रखने लगा, ये आप पहले शुरू ले लेंगे, मुराद माने ले लेंगे। तो कैद खाने के सिपाही इन लोगों के लिए फांसी के लिए रस्सी और लकड़ी रखने लगे, अला मरअ मिन्हु व मस्मा, उनके करीब, उनकी निगाहों के सामने। वहाउला यरौन कुल्ल ज़ालिक मुतमइन्नीन, और ये लोग इन तमाम चीज़ों को इत्मीनान से देखते थे। ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ना तो उस पर खौफ था और ना गमज़दा हो रहे थे। अनशद युनशद इंशाद के मन होते हैं अबियात के साथ है, तो शेर कहना, बैत की जमा अबियात। हन यहिन्नु हनीन के मन होते शौक, वज़्न मन होते हैं बेखुदी। तमस्सल ये तमस्सुल बा किस तरीके से आते तो मंजर कशी करना, तस्वीर को खींचना। बाला युवाली मुबालात, ये शेर है यहाँ से, लस्तु उबाली ही ना उक्तल मुस्लिमा, तो बाला युवाली मुबालात के मतलब होते हैं परवाह करना, ये बाबी मुफालत से। कतल यक्तुलु कत्लन मैंने कत्ल करना, युक्तलु और मुज़र मुतकल्लिम वाहिद उक्तलु, मैं कत्ल किया जाऊं। शक्कुन उसकी जमा शुकूक में पहलू साइड। मसरा के मतलब होते हैं पछाड़ने की जगह, यहाँ मुराद है मौत, और यह मुतकल्लिम की तरफ क्या है, मुजाफ है। शाह यशाओ के मतलब होते चाहना। अब बारक युबारक मुबारक बाफी मुफालत से बरकत देना। वसलुन उसकी जमा औसाल कहते हैं ये जोड़। शलबुन उसकी जमा शिला, जिसमें की जो आज़ा होते हैं। और मुमज़्ज़ा, मज़्ज़ा युमज़्ज़ु मुमज़्ज़ा के मतलब होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। अब मुमज़्ज़उन जिससे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। रुफ़क़तुन कहते हैं साथियों की जमात को, रुफ़क़तुन साथियों की जमात को कहते हैं। किताब के अंदर यहाँ उलू होना चाहिए, बेहतर है, तब माने जरा फिट आता है, तो मैंने उलू इसके अंदर लिख दिया हूँ। वजहुन जमा वजूह, ज़ाहिका के माने हंसने वाले, मुस्तबशिरा के माने खुशी 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 चाहने वाले, नफूस हादिया के माने होते इत्मीनान वाली जान, मुतमइन्ना माने इत्मीनान वाली, कुलूबुन राज़ियत मसरूरा खुश और राज़ी रहने वाले दिल। खुशू फी सलात की नमाज के अंदर खुशू खुशू इख्तियार करने, और निसात के साथ इबादत, जिक्र, तस्बीह, तिलावत, इस सब के माने आपको तकरीबन मालूम है। इंशादुल बैत के माने होते हैं अशार गोई करना, शेर कहना। देखिए फरहान तमीज के बिना पर ये मंसूब। अबियात युनशद का मफूल बिही मंसूब। सैयदुना खुबैब, ये यतमस्सलु का ये मफूल भी है, यतमस्सलु का ये फाइल है मरफू। ये मुस्लिमन ये हाल होने की बिना पे क्या है, मंसूब है। युबारिक जो हालत जज़म में है, शर्त के इन यशा जवाब शर्त होने की वजह से ये मजजूम है। बाकी देखिए तर्जुमा। अम्मा मौलाना याहिया अली फहुव मिन अशद्दि अन्नास फरहा, जहां तक मौलाना याहिया अली का ताल्लुक है तो वो लोगों में सबसे ज्यादा खुश थे। कान्नहु मिन शौक़िल जन्ना, गोया कि वो जन्नत के शौक में से हो। व मिन इंतज़ार नईम, यहाँ कुछ छूटा है, देखिए फिल जन्नति, गोया कि वो जन्नत के शौक से जन्नत में हो।
اور نعمت کے انتظار سے نعمت میں ہو. ينشد الابیات فی حین و وزن، وہ اشعار کو شوق اور بے خودی میں پڑھ رہے تھے. یتمثل بما قال سید الخبیب رضی اللہ عنہ عند شنکہ، اور اس چیز کی منظر کشی کر رہے تھے جسے سید الخبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پھانسی کے وقت کہا، کیا لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے پرواہ نہیں جب میں مسلمان بن کر قتل کیا جاؤں. علی ای شک کان فی اللہ مصرعی، اور کس پہلو پر اللہ کے لیے میری موت ہو. دوسرا شعر دیکھیں، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْبِ الْمُمَزَّعِينَ، اور یہ سب کے سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں. وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْبِ الْمُمَزِّعِينَ، اگر وہ چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے جسم کے حصے کے جوڑوں میں برکت دے. کذالک رفقتہ، اسی طرح ان کے ساتھیوں کا حال تھا. اولو وجوہ ضاحکہ، وہ ہنسمکھ چہرے والے تھے. نفوس ہادیۃ مطمئنہ، مطمئن دل والے تھے. قلوب راضیۃ مسرورہ، خوش راضی رہنے والے، راضی دل والے تھے. خشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع کرنے والے تھے. وہ عبادت فی النشاط، اور مستعدی کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے. وہ ذکر و تشبیہ و تلاوت آیت، ذکر کرنے والے، تسبیح کرنے والے، آیتوں کی تلاوت کرنے والے، شوق اور بے خودی میں تھے، اور اشعار گنگنانے والے تھے. یہ رہا ہمارا 14 سے لے کر کے 11 سے لے کر کے 14 پیراگراف تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.